लिखा सी मैं, ना वो सियासत रही ना वो शराफत रही। वाह वाह। ना वो सियासत रही ना वो शराफत रही, ना वो लीडर रहे। ना वो लीडर रहे। क्या कहूँ वक्ते हाज़िर को, ना वो शेर रहे ना वो गीदड़ रहे। वाह वाह जी वाह। ना वो शेर रहे ना वो गीदड़ रहे। क्या बात है। इन्हां लीडरां दे विच दसो गरीब केड़ा जेड़ा गरीब दी खबर सार पुछे। अल्लाह। वोट मंगने गरीबां दे लफज उत्ते पिछू कोई ना हालत जार पुछे। कोई पीर भगाड़ा ते नवाबजादा, कोई दौलता ना शेर बाज पिछे। सब रोंदे ने अपनियां कुर्सियां नूं, केड़ा कौम दा जेड़ा खिदमतगार पुछे। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। जेड़े सौण फुल्लां दी सेज उत्ते की खबर है उन्हां नूं कंडियां दी। पोशाकां आउण जिन्हां दियां इंग्लैंड विच, की कदर है गरीबां बंदियां दी। गरीबां बंदे। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों ते बड़े सोहने साथियों, असी अज फिर एक नवी वीडियो दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। अज असी अलीपुर चट्ठे दी इलाके दी पहचान और एक बहुत बहुत प्यारा और बहुत पुराना नाम तुसी अक्सर जगह ते गुजरदे होया पढ़िया होगा, बरकी आर्ट। बरकी आर्ट दे नां तो जिन्हां ने शोहरत पाई, अज मास्टर साहब साडे नाल मौजूद ने। उन्हां नाल सारी गलबात करने हैं और उन्हां ने सारी जिंदगी जेड़े फन का मुजाहरा किया है उहदे च की उन्होंने हासिल किया है ते की ज़ाया किया है, उन्हां नाल सारी ये गल करके पूछने की कोशिश करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो? अपना पूरा नाम की है? पूरा नाम जी मास्टर अशफाक हुसैन बरकी। मास्टर अशफाक हुसैन बरकी साहब। अच्छा बरकी साहब, तुसी ये बरकी अपना नाम क्यों रखा? इस वास्ते कि मैं अपने काम नूं कदी पेंडिंग नहीं पैन दिता। अच्छा। और जिहड़ी मेरे ते जिम्मेदारी याद हुंदी है उन्हें जल्दी तो जल्दी निभाने की कोशिश करना। यानी सारी जिंदगी जेड़ा भी काम तुहानू किसे आख्या है या जेड़ा काम तुसा जिम्मेदारी लई है उन्होंने जल्दी करने की कोशिश की है, जल्दी ते और सुथरा साफ सुथरा करने की कोशिश की है। इस बात ही तुहाडा नाम जेड़ा बरकी पै गया और तुसी बरकी नाम तो मशहूर। किन्ने साल तो तुसी इस आर्ट दे फन नाल मुंसलिक हो? जी तकरीबन मैनू 50 साल हो गए ने। 50 साल तो तुसी आर्ट दे फन नाल मुंसलिक हो? फन नाल मुंसलिक हो। उस तो अलावा मैं शायरी नाल भी शौक रखना वा। माशाल्लाह शायरी भी करदे हो? या शायरी भी करदे। ते पंजाबी च शायरी करदे हो कि उर्दू विच? मैं जी दोवां पासे रगड़ा चाड़ देना। वाह जी वाह, दोवां पासे रगड़ा देंदे। जी जिधर दाल लग जाए ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਚਾਰੇ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ शायरी करदे हो? हालाते हाजरा ते करदे हो? जी ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ मैं ज़्यादा। अच्छा जी हाँ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मैं ज़्यादा यानी कि सियासत ते तुसी ज़्यादा फोकस रखिया है? क्यों इस वास्ते फोकस रखा है कि कौम मुल्क ਇਹਦੀ सलामती ਜਿਹੜੀ ਹੈ जी जी। ते तुसी ਇਹ की ਮੈਨੂੰ समझो ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ कि जेड़ा तुसी फन आप तुहाडे हत्थे च फन जी। है, तुसी राइटिंग करदे हो, जी। तुसी लिखाई करदे हो, जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। यानी कि ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਲਏ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੀ ਕੋਈ ਫਨਪਾਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਫਨਪਾਰਾ ਵੀ? जी इस्लामी फनपारा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ। ਫਨਪਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਿਖ ਛੜੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਖਤਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰੀਬ? ਮੈਂ 11 ਤਖਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿੰਧ ਅਰੂਫੇ ਤੇ ਜੀਰੀਆਂ 11 ਤਖਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾਤ। 11 ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਰਸਮੁਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਖਟਕ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 24 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਤੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੋੜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਤੱਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ, ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੋਰਡ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋ? ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਜੀ। ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। लिखा सी मैं, ना वो सियासत रही ना वो शराफत रही। वाह वाह। ना वो सियासत रही ना वो शराफत रही, ना वो लीडर रहे। क्या कहूँ वक्त आदर को, ना वो शेर रहे ना वो गीदड़ रहे। वाह जी वाह। ना वो शेर रहे ना वो गीदड़ रहे। क्या बात है। इन्हां लीडरां दे विच दसो गरीब किहड़ा जिहड़ा गरीब दी खबर सार पुछे। अल्लाह। वोट मंगणे गरीबां दे लफज उत्ते पिछों कोई ना हालत जार पुछे। कोई पीर भगाड़ा ते नवाबजादा, कोई दौलताना शेरबाज पीछे, सब रोंदे ने अपनी कुर्सियां नूं किहड़ा कौम दा जिहड़ा खिदमतगार पुछे। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त। ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਆਹਾ। ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦੇ। क्या ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਪੁੱਛੇ। ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਰ ਪੁੱਛੇ। ਕੋਈ ਪੀਰ ਭਗਾੜਾ ਤੇ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ, ਕੋਈ ਦੌਲਤਾਨਾ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੱਝੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਵਗਣ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਕੇ ਬਰਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਕੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬ ਵੇਖੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਫ ਤਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਪੋਲੀਆਂ ਆਗ ਤੇ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੂਲ ਛਨਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਖਾਣ ਅਮੀਰ ਬਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅੰਤ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਥਾਨ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਬੇਲੌਸ ਤੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲੀਡਰ, ਮੁਖਲਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਡਰ ਵਿਵਾਕ ਲੋਕੋ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬਾਵਕਾਰ ਲੀਡਰ। ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲੀਡਰ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਲੀਡਰ। ਸੰਗੀ ਨਹੁੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਲੀਡਰ। ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਦਾਰ ਲੀਡਰ। ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਘੁਰਾਟੀਆਂ ਵੱਟਣ ਅੱਗੋਂ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਰਦਾਰ ਲੀਡਰ। ਬਰਕੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਡਰ। ਵਾਹ 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 ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸ? ਜੀ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਚੈਨਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛਪੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ? ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਪਾਈ। ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਅਟਕ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ 95% ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ 47 ਫਾਰਮ, ਕਿਹੜਾ 45 ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਲਾਮ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਮ? ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ।
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਖੂਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਚੂਸਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੂਰਦੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਆਸਾਰ ਰੋਸਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਬਲਕਿ ਵਿਹਲੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਥਲੇ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਾਲ ਖਾਣੀ, ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਆਖਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਆਲੂ ਗੰਢੇ ਥੋਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਨਾਲ ਘਿਓ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਟਾਂ ਗਾਡਰ ਤੇ ਸਰੀਏ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਅ ਸੁਣ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਖੱਟਣ ਖਾਣ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 30 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ, 28 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮਾਸਟਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀ 28 ਸਾਲ 28 ਸਾਲ ਯਾਰ ਮਾਸਟਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, 3 ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ MBBS ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਅਕਲ ਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੱਕ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸਾਇੰਸਟੀ ਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਹੱਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਗਲਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੱਡਰਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਧੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਘੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਜ਼ੀਆਤ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਉਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। 28 ਸਾਲ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਿਹਾਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਫਨਪਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸਲਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਬਰ ਮਿਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।